ಯೇಸುವೆ, ರಾಜಾದಿರಾಜನಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಯೇಸುವೆ. Thank you Lord, worship you. Oh, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Father, thank you for this day, oh Lord. Thank you Father for this day, oh God. ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಿನಗೆ ಮಾನವ ಘನತೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಆಗಲಿ ಯೇಸುವೆ. Let your name be glorified, O God. Thank you Lord. ನಿನಗೇನೆ ಘನತೆ ಮಾನವು ನಿನಗಿನ ಸಲ್ಲಲೇಸುವೆ. ಯೇಸುನಾಮದ ಬೇಡಿ ಹೊಂತಂದೆ, ಆಮೇನ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್.
ರಾಜಾದಿರಾಜ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ವರ್ಷಿಪ್ ಅತಿಶಯನಿ ಮಹೋನ್ನತ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ವರ್ಷಿಪ್ ಯು. ನೀನ ಆಶ್ರಯವು, ನೀನ ಕೋಟೆಯು ಅಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ವರ್ಷಿಪ್ ಯು, ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ ಯೇಸು. ನೀ ನನ್ನ
अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। Yes, Father. हमारा खुदा, हम गाए हो तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हुए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. And आत्मावे स्तुतिसु देवरा. Yes, Father. How रक्षा करूं स्तुतिसु देवरा. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Ninu unnatara Swami, ninu mahonatara Raja. Great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Once more, how great thou art, how great thou art, how great thou art. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to
Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಸಭೆ ಒಟ್ಟು ಹಾಕೋಣ. Come on, church. ಸ್ತೋತ್ರ. Yes, everyone, praise Him. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. I give glory to your name. I give glory to your name. Everyone. Oh Lord. Yes. ಸಭೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸಲಿ. Church, praise Him. For your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Yes, Father. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great. Yes, Lord, greatly to be praised. ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸ್ವಾಮಿ. Yes, Father. Yes, Almighty God. ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಲಿ. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ ದೇವಾ, ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Everyone. Hallelujah. 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 Worship you, Lord. Hallelujah. Glory. Praise you. Yes, Holy God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for this day. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Almighty God. Thank you, Jesus. Father, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ವರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ come on, church, worship Him. Thank you, Lord. Yes, Father. Hallelujah. Hallelujah.
ಘನತೆ ನಿನಗೆ ರಾಜ. ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ. ಎಸ್ 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 Holy Spirit, take your control. Hallelujah. Jesus, 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 name above all name. Jesus. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಉನ್ನತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ನಾಮ. ಓ ಎಸ್. Jesus, 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 glory. Yes, Lord, yes, Father. Yes, Father, thank you. Thank you. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೊನೆದಾಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಯೋಗ್ಯ ಕೇವಲ ತೂ, ಯೋಗ್ಯ ಕೇವಲ ತೂ ಪ್ರಭು, ಯೋಗ್ಯ ಕೇವಲ ತೂ ಹಿ ಪ್ರಭು ಮೇರೆ ಪ್ರಭು. ನಿನ್ನೊಬ್ಬನೇ ಯೋಗ್ಯ, ನಿನ್ನೊಬ್ಬನೇ ಯೋಗ್ಯ. ಯೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೂ ಹಿ ಪ್ರಭು ಮೇರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಶು. ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಹೋ ತೇರಿ. स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु. स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your holy presence, O God. In Christ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ತೋರಿದ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರಭು परमेश्वर, यीशु का द्वारा आपका लव रिवील हो गया है. इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता. यस फादर, यस. थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಹರೇಕ परमेश्वर का बेटा बेटी लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, कितना आनंद होता है. देखो, प्रभु को स्तुति करने के लिए बहुत आनंद होता है. ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ತುಂಬ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರುತ್, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇದ್ದಾಗ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆತನ ಜೊತೆ
ಒಡನಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ? ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಯೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 42ನೇ ವಚನದಿಂದ 44ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನೋಡುವಾಗ, ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಬರುವ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ. ಕಳ್ಳನು ಬರುವ ಜಾವ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಗೊಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ರಿ. ನೀವು ನೆನೆಸದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಜಮಾನನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೇಲಿಟ್ಟ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ವಿವೇಕಿಯೂ ಆದಂಥ ಆಳು ಯಾರು? ಯಜಮಾನನು ಬಂದು ಯಾವ ಆಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣುವನೋ ಆ ಆಳು ಧನ್ಯನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ 42ರಿಂದ 44ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಪ್ರಿಯರೇ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಬರುವ ದಿನವು 42 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಬರುವ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಾ ಕರ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯ ದಿನದ ಡೇಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು? ಮೊನ್ನೆ 23, 24 ತಾರೀಕಿಗೆ यीशु मसीह का जीसस का आने का बारे में परसों अफ्रीका का प्रीचर, अफ्रीकाದ ಒಂದು ಪ್ರೀಚರ್ ಅವರು ಡೇಟ್ दिया था 23 and 24 ಬೋಲ್ಕೆ 23 ಮತ್ತು 24ನೇ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಟ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀಚರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತೂ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪ್ರೀಚರ್ ಅಂತೂ 100% ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೀಚರ್ ಒಬ್ಬರು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಉಂಟು, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಟು ಆ ಬೈಬಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಓಕೆ, ಈಗ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಕಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಅನಿಸ್ತದೆ ದಿನ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರು 23, 24ಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಯೇಸುವಿನ ಒಂದು ರ್ಯಾಪ್ಚರ್, ರಹಸ್ಯ ಬರೋಣ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೀಚರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡುವಾಗ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಈ ನಾವು ಹೇಳುವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಬರದಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಬರೋದು ಖಂಡಿತ. ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ರಿ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಡನ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳುವ ರಾಂಗ್ ಪ್ರೀಚರ್, ಅವ ಪ್ರೀಚರೇ ರಾಂಗ್, ಅವ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸಾರಿ, ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಾವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೈಬಲನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಲ್ಟು ಬೋಧನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದುಂಟು, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಲ್ಟು ಬೋಧನೆಗಳುಂಟು, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವ ಸೇವಕನೇ ಅಲ್ಲ, ಸರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ನೋ 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 ನೋ. ತೀರ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮಗೂ ತೀರ್ಪು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡುವ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೇನಾಗ್ತದೆ? ತೀರ್ಪು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಸಹಜ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸಹ ಎಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ, ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ, ಸೇವಕರೊಳಗೆ, ಸಭೆಗಳೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ಯೇಸು ಬರುವುದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಮ
ಈಗಿರಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಬರುವ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ ಆತನೋದು? ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರವೂ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೂ. परमेश्वर ने जीसस क्राइस्ट ए वर्ड जो बताया तभी क्रूसिफाई होने से पहले बताया. हालेलूया. ಕ್ರೂಜೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜನಿಸಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಹ ಅವರ ಜನನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನಿತ್ತು? ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವರ ಒಂದು ಜನನದ ಕುರಿತಾಗಿ ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಆ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ? ನೆರವೇರಿದೆ. ಆ ವರ್ಡೇ ಆತನು ಜನಿಸಿ ಬಂದು ಈಗ ಆತನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಬರುವ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ಓದುವಾಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಈಗ ಈ ಬರುವಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ನಾವು ಓದುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣದ ಕುರಿತಾಗಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 318 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. 318 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಬರುವಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬರುವಿಕೆ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ಬರುವಿಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೇಟ್. ಆ ಗೇಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಬಿರುಕು ಬಿಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೀಚರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೀಚರ್ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ, ಶಾಂತಿಯ ಅರಸನಾಗಿ ಆತನು ಬರುವಾಗ ಆತನು ಅದೇ ಗೇಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಆತನ ಎರಡನೆಯ ಬರೋಣದ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೀಚರ್ಗಳು ಆ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಂಥದ್ದು, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅಂತೂ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬರೋದು ಖಂಡಿತ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಇರಬಾರ್ದೆಂಬಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀಚರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ನ್ಯೂಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಜ್ಞ ಪಶು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಯಾವಾಗ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಲಿ ಕೊಟ್ರಂದರೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಬಲಿ ಕೊಟ್ರಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೀಚರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಆಲಯ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕು. ಆಲಯ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ. ಆ ಕಟ್ಟಡ ಏನಾಗಬೇಕು? ಧ್ವಂಸ ಆಗಬೇಕು. ಧ್ವಂಸ ಆಗುವಾಗ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೋ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಾರ್ಪಣೆ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಒಡೆಯಲ್ಪಡುವಾಗ ಅದು ಸೊಲೊಮೋನನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಆಲಯದ ಜಾಗದ ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಡೆಯಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಲೇ ಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೀಚರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಏನಂದರೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದಂಥ ಜನರು ನಾವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು? ವಿ ಆರ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಗೋಸ್ಟ್. ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈಗ ಈ ಆಲಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆಲಯ, ಎರಡೆರಡು ಆಲಯ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಆಲಯ ಇರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ,
ಅದು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವಾಗಲೇ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು, ಕೆಲವರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಉಂಟು, ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಉಂಟು, ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಉಂಟು. ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಉಂಟು 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 ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನಾಗಬೇಕು? ಕರ್ತನ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ದಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾದ ನ್ಯೂಸ್, कोरोना का न्यूज़ जैसा सुना वैसा हम अलर्ट हो गया. लेकिन जीसस क्राइस्ट कमिंग सून, जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೇಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಕೊರೋನಾ, ಕೊರೋನಾ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಜಾಗ್ರತೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್, ವಾವ್ ನಾವು ಸಹ ಹೋಗೋದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್, ಬರುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ಸೋಷಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಿಂದ ಜೀಸಸ್, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟಿಂದ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ವರೆಗೆ ಕೂಡ ಆಧಾರ ಇದೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 318 ಬಾರಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೇವಾ? ನಾವು ಇತರರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತೆಯನ್ನು ನಾವು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಇತರರ ಜಾಗೃತೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಗಾಸ್ಪಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯೇಸುವಿನ ಒಂದು ಬರುವಿಕೆ ಅದು ತಪ್ಪುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಬರುವಿಕೆ ಎರಡನೇ ಬರೋಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕಮಿಂಗ್, ರಹಸ್ಯ ಬರುವಿಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ 1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, 1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17, ಆಮೇಲೆ ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರುವ ನಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡಲೇ ಮೇಘವಾಹನರಾಗಿ ಪಕ್ಕನೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವೆವು. ನೋಡಿ, ರ್ಯಾಪ್ಚರ್, ಪಕ್ಕನೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವೆವು. 16 ಮತ್ತು 17 ಓದಿ. 16, 16 and 17. ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆಜ್ಞಾಘೋಷದೊಡನೆಯೂ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆಯೂ ದೇವರ ತುತ್ತೂರಿ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆಯೂ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವನು. ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರುವರು. ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರುವವರು. ಆಮೇಲೆ ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರುವ ನಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡಲೇ ಮೇಘವಾಹನರಾಗಿ ಪಕ್ಕನೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವೆವು. ಅವರ ಸಂಗಡಲೇ ಮೇಘವಾಹನರಾಗಿ ಪಕ್ಕನೆ ಏನಾಗ್ತೇವೆ? ಒಯ್ಯಲ್ಪಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ 17th ವರ್ಡ್, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ಕಾಲವು ಕರ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವೆವು. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂತೈಸಿರಿ. ಸಾಕು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವೆವು. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಇದು ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ನ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವೆವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, 1 ಕೊರಿಂಥ್ಯ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, 1 ಕೊರಿಂಥ್ಯ 15:52ನೇ ವಚನ ನಾವು ಓದುವಾಗ, 1 ಕೊರಿಂಥ್ಯ 15:52, 1 Corinthians chapter 15 verse 52. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಡೇ ತುತ್ತೂರಿಯ ಧ್ವನಿಯಾಗುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಪೆ ಬಡಿಯುವಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವೆವು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಪೆ ಬಡಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಂತೆ? ಮಾರ್ಪಡುವೆವು. ತುತ್ತೂರಿಯು ಊದಲಾಗಿ ಸತ್ತವರು ನಿರ್ಲಯರಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡುವರು.
ನಾವು ಮಾರ್ಪಡುವೆವು. ಆಮೇಲೆ ತುತ್ತೂರಿಯು ಊದಲಾಗಿ ಸತ್ತವರು ನಿರ್ಲಯರಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡುವರು, ನಾವು ಮಾರ್ಪಡುವೆವು. ಲಯವಾಗುವ ಈ ದೇಹವು ನಿರ್ಲಯತ್ವವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮರಣಾಧೀನವಾಗಿರುವ ಈ ದೇಹವು ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಪಾಟುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸತ್ತವರು ಮೊದಲೆದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಬಡಿವಷ್ಟರ ಒಳಗೆ ನಾವೇನಾಗ್ತೇವೆ? ಮಾರ್ಪಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ. 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡುವಾಗ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ 24 ವರ್ಸ್ 31, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ 24 ಮತ್ತಾಯ 24:31 ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾತು, ಮತ್ತು ಆತನು ತುತ್ತೂರಿಯ ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವನು, ಅವರು ಆತನು ಆದುಕೊಂಡವರನ್ನು ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯವರೆಗೆ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವರು. ಸಾಕು, ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆಯ ನಿಜ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ನಂತರ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೇವೆ? ಅವರ ಜೊತೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹೇಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡ್ತೇವೆ? ಅದನ್ನು ಕೊರಿಂಥ್ಯ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 52ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು. ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಬಡಿವಷ್ಟರ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಪಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತೇವೆ? ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ತುತ್ತೂರಿಯ ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸುವನು. ಅವರು ಆತನು ಆದುಕೊಂಡವರನ್ನು ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯವರೆಗೂ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಜನ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಹಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಯೂದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ ನೋಡುವಾಗ, ಯೂದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ ಸಾಕ್ಷಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬರೋಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಂಥವರ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಆದಾಮನಿಗೆ 7ನೆಯ ತಲೆಯವನಾದ ಹನೋಕನು, ನೋಡಿ ಯಾರು? ಹನೋಕ. ಓಕೆ, ಇಗೋ, ಕರ್ತನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೂತರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿಹೀನರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ಕೃತ್ಯಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಪಾಪಿಷ್ಟರು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಠಿಣವಾದ ಮಾತುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. ಯಾರಂತೆ? ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ 7ನೇ ತಲೆಯವನಾದ ಹನೋಕನೇ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹನೋಕನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹಂತದ ಬರುವಿಕೆ ಇದೆ. ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ. ಆದರೆ ಹನೋಕನು ಬರುವಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 2ನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? 2ನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯೋಬನ ಗ್ರಂಥ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಚನ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. 2ನೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋಬನ ಗ್ರಂಥ 25ನೇ ವಚನ. ಯೋಬ 19:25. ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೈ ಚಾಚಿ 19:25 ಓದಿ. ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು ಜೀವಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಬಲ್ಲೆನು. ಆತನು ಕಡೆಗೆ ಧೂಳಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವನು. ಧೂಳಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವನು. ಇದು ಕೂಡ ಬರುವಿಕೆಯ ಕುರಿತಾದಂಥ ಒಂದು ಯೋಬನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಫೆಸಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ, ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ದಿವಸ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಆತನು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ? ಆತನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ 1000 ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಾದ ಭೂಮಿಗೆ ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಓಕೆ,
ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. ಕೇಳ್ರಿ, ಧ್ಯಾನಿಸಿ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಬರುವಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋಹನ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಬರ್ತಿದೆ? ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯೇ, ಆತನ ಬರುವಿಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೂತರು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಲೋಕದ ದೇವದೂತರು ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ, ಆತನ ಬರೋಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲೇ. ಏಂಜಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಏಂಜಲ್ಸ್ गवाह दिया है जीसस क्राइस्ट का सेकंड कमिंग का बारे में. ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನ. ಗಲಿಲಾಯದವರೇ 10 ಮತ್ತು 11 ಆತನು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರಲಾಗಿ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ 2 ಪುರುಷರು ಪಕ್ಕನೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಗಲಿಲಾಯದವರೇ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಯೇಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಲಿಲಾಯದವರೇ, ಈಗ ಯೇಸುವಿನ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು? ದಿವಾರೋಣ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ, ಗಲಿಲಾಯದವರೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ಹೋಗಿ 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 ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ 2 ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನೀವೇನು ಓದಿದ್ದೀರಿ? ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ 2 ಪುರುಷರು ಪಕ್ಕನೆ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಗಲಿಲಾಯದವರು 2 ಪುರುಷರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು? ಪರಲೋಕದವರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವದೂತರುಗಳು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 2 ಪುರುಷರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಬಂದು ಪಕ್ಕನೆ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಗಲಿಲಾಯದವರೇ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಯೇಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಯೇಸುವಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೂತರು ಕೂಡ, ಪರಲೋಕದ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಸಾಕ್ಷಿ, ಆತನ ಬರುವಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪತ್ಮೋಸ್ ದ್ವೀಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಉಂಟಾದಾಗ, ಯಾರಿಗೆ ಅದು? ಯೋಹಾನನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ. ಇಗೋ ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನನ್ನು ಕಾಣುವವು, ಆತನನ್ನು ಇರಿದವರು ಸಹ ಕಾಣುವರು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕುಲದವರು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಎದೆ ಬಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುವುದಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ 2ನೇ ಬರೋಣದ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದೇವಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆ ಯೋಹಾನನು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುವುದು. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪೌಲನು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ವಾಕ್ಯನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ.
ವಾಕ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಪೌಲನು ಕೂಡ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸುವಿನ 2ನೇ ಬರೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆ ದೇವರ ತುತ್ತೂರಿಯ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆಯು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವನು. ಯಾರದು? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಪೌಲನು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀವು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ ಎಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಎಂಡಿಂಗ್ನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎಂಡಿಂಗ್ನ ವಚನ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊನೆಯ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 22 ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವವನು ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಗ 21 ಸರಿ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ. ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ? ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಎಂಡಿಂಗ್ ಬೈಬಲ್ನ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬುಕ್, ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕೊನೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಮಾತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರು ತನ್ನನ್ನು ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ದೇವರಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರುವಾಗ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ, ಇದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವವನು ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ ಬಾ. ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೈಬಲ್ನ ಕೊನೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದೇ ವಿಚಾರ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣದ ವಿಚಾರವೇ ಕೊನೆಯ ವಿಚಾರ, ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಓಪನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ಕೇಳಿ, ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿ. ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ನಾನು ಕೊರೋನಾದ್ದೇ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಕೊರೋನಾದ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಫೋನ್ ಬರೋದು, ಭಾರತದ ಉಂಡ ಮೂಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸೋದು, ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಕುರಿತಾಗಿ, 2 ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ, 3 ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ, 4 ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ, 5 ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ, 6 ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. ಎಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾಗಾದರೆ ಬೈಬಲ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಬೈಬಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಡ್ ಆಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದಾತು, ನಾನು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದ್ದೇವೆ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶರೀರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೇವೆ. ಸಾದಿರ್ಬೋನ ನಾವು ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವ, ಕೆಲವು ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಿತ್ತು ತಗೊಂಡು ಪೋಡ್ತಿ ದಂಕುವ ಮುಳ್ಳುದಾಗುಂಡು ಬೂರ್ವ ಮಿತ್ತು ತೊಗೊಂಡ್ಬೇಡ ಬೂರ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ರೋಡೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಗಸಂಟು ಏಷಿಗೆ ಉಂಟ, ಮೆಟ್ಟುತ್ತೇವ, ಮುಳ್ಳುಂಟ, ಕಣಿ ಉಂಟ, ಬೀಳ್ತೇವ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಣಿ ಮುಳ್ಳು ಬೀಳುವಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ 2ನೇ ಬರೋಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಎಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳುಂಟು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದಾದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಚ್ಚರವಿಲ್ಲದ್ರೆ ಎಚ್ಚರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಬಕ್ಕೂಕನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, ಹಬಕ್ಕೂಕನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಅದು ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ವಚನ 2ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. ನಿನಗಾದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬರೆ, ಓದುವವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಓದುವಂತೆ. ಹಬಕ್ಕೂಕನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ, ನಿನಗಾದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬರೆ, ಓದುವವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಓದುವಂತೆ. ಓದುವವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಓದುವಂತೆ. ಹಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತು, ಹಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕೆತ್ತು. ಅದು ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರತಕ್ಕದ್ದು. ಅದು ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ತ್ವರೆಪಡುತ್ತದೆ, ಮೋಸ ಮಾಡದು. ತಡವಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾದಿರು. ಅದು ಬಂದೇ ಬರುವುದು. ಯಾವುದು? ತಾಮಸವಾಗದು. ಇದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಏನು ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ, ದೇವರು ದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಏನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅದು ಬಂದೇ ಬರುವುದು. ತಡವಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾದಿರು, ಅದು ಬಂದೇ ಬರುವುದು. ತಾಮಸವಾಗದು, ಡಿಲೇ ಆಗದು, ಬಂದೇ ಬರುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಅಭಿಷಿಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅಭಿಷಿಕ್ತರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅಭಿಷಿಕ್ತರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮೂಲಕ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಬರ್ದಂಥದ್ದು ನೆರವೇರದಿರ್ತದ? ನನಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ವರ್ಸ್ 18. ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಆಕಾಶವು ಭೂಮಿಯು ಅಳಿದು ಹೋಗುವ ತನಕ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿದ ಹೊರತು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯಾದರೂ ಒಂದು ಗುಡುಸಾದರೂ ಅಳಿದು ಹೋಗಲಾಗದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನೆರವೇರದ ಹೊರತು, ದೇವರ ಬಾಯ ಮಾತುಗಳು ನೆರವೇರದ ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯಾದರೂ ಗುಡುಸಾದರೂ ಏನಾಗದಂತೆ ಅಳಿದು ಹೋಗಲಾರದು. ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಿ, ಏಷಯ 55ರಲ್ಲಿ 9ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. ಏಷಯ 55:9. ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲ. 8 ಓದಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, 9ನೇ ವಚನ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವು ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವೋ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿವೆ. 10ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. ಮಳೆಯು ಹಿಮವು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೋಯಿಸಿ ಹಸಿರುಗೊಳಿಸಿ ಫಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತುವವನಿಗೆ ಬೀಜವನ್ನು ಉಣ್ಣುವವನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಹೊರತು ಹೇಗೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಮಾತು ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ. ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಮಾತು ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ, ನಾನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸಿದ ಹೊರತು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಮಾತು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನೆರವೇರದ ಹೊರತು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಿಚಾರ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ? ವರ್ಡ್ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ, ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ, ಅದು ನೆರವೇರಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕು. ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುದು, ಅದು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ನೆರವೇರದ ಹೊರತು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಮಾತು ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ನಾನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸದ ಹೊರತು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಮಾತು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಯೇ ತಿರುಗ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ 4:12 ವಚನ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಏನಾಗಿದಂತೆ ಸಜೀವವಾದದ್ದು, ಯಾವ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಸಜೀವವಾದದ್ದು, ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕವಾದ. ಇಬ್ರಿಯ 4:12 ಸಜೀವವಾದದ್ದು, ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕವಾದದ್ದು, ಯಾವ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಏನಾದದಂತೆ ಹದವಾದದ್ದು.
ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬರುವಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದೆ. ಆತನ್ನೇ ಬೈಬಲ್ನ ಕೊನೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ವಚನ ಆತನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರೋಣ, ಬೇಗ ಬರುತ್ತೇನೆಂಬುದಾಗಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನೆರವೇರಿದೆ, ಅದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬರ್ತಾನೆ, ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ನೋಡೋಣ. 2 ಪೇತ್ರ 3:9 ವಚನದಲ್ಲಿ, ಪೇತ್ರ 3:9 ವಚನ ನೋಡುವಾಗ ಏನು ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. 2 Peter chapter 3:9. ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಡ ಮಾಡುತ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು ತಡ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ. ಆತನು ತಡ ಮಾಡುವವನು ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಚನ ಓದೋಣ. ಅಲ್ಲೇ ಆತನು ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು ತಡ ಮಾಡುವವನು ಅಲ್ಲ, ಆತನು ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಡವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಯಾವನಾದರೂ ನಾಶವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವರು ಪಾಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಬೈಬಲನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಓದಿದವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರುವಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಸಭೆ, ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಸಭೆ. ಸಭೆಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಡ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಂದರೆ ಸಭೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾವನಾದರೂ ನಾಶವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ತಡವಾಗುವಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ತಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕೆಲ ಸಾರಿ ನಾವು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ? 1 ಸಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, 2 ಸಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, 3 ಸಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ. ಆದರೆ ಜೀಸಸ್ ನೋಡಿ, ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಡ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಇದು ಫೈಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತಿರುಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿತ್ಯ ನರಕದ ಬೆಂಕಿಯ ವೇದನೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊರಗಬಾರ್ದೆಂಬಂತ ಯೇಸುವಿಗೆ ಒಂದು ಹೃದಯ ಭಾರ. ಆ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಏನು, ಆ ಉರಿ ಏನು, ಸಂಕಟ ಏನು, ನರಕದ್ದು ಕಡಿಯುವ ಹುಳ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿ ಆರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಡಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನೋಡುವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನೋಡುವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಜೀವಿತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ, ನಮ್ಮ ಆಶೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಾದರೂ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರೋದಾದರೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರೋದಾದರೆ ಅವರು ಎಣಿಸೋದು ಬೇಡ. ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಎಣಿಸೋದು ಬೇಡ. ಕರ್ತನ ಕನಿಕರದ ಹೃದಯ ಅಂಥವರಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡ್ತಾ ಉಂಟು. ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಓದೋಣ. 1 ಪೇತ್ರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, 1 Peter 3:20 ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋದ್ರಿ. 1 Peter 3:20. ನೋಹನು ನಾವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರದಲ್ಲೂ, ನೋಹನು ನಾವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ದೇವರು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದನು. ಆ ನಾವೆಯೊಳಗೆ ಕೆಲವರು, ಅಂದರೆ 8 ಜನರು ಸೇರಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನೋಡಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಹನಿಗೆ ನಾವೇ ಕಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಹನ್ ನಾವೇ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಟ್ಟುವಾಗ ಖಾಲಿ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಾವೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ನಾವೇ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸುನೀತಿಯನ್ನು ಆತನು ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಟೈಮು ನಾವೇ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ, ಅನೇಕ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಲ್ವ. ಆ ಟೈಮು
ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ, ದೇವರು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದನು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕಾದಿದ್ದ ದೇವರು ಜನರು ತಿರುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರಳಯ ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಆದರೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕನಿಕರವುಳ್ಳವನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಲ್ಲ. ಸತ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸತ್ತವರೊಳಗಿನ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹಲಲುಯ ಹಲಲುಯ. ದೀರ್ಘಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕಾದಿದ್ದರೂ ದೇವರು ದೀರ್ಘಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬರುವಿಕೆ ಟೈಮ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆದರೂ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡುವ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಚಾನ್ಸನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಗಳ ನಡುವೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತಲ್ಲ, 2 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಗಳ ನಡುವೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 2 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಗಳ ನಡುವೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬನ ಆಯುಷ್ ಕಾಲ ಎಷ್ಟೆಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು, ಸ್ವಾಮಿಯ ಬರೋಣ. 2 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ರಿಪೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಹಲಲ್ಲೂಯ, ತಡವಾಗುವಿಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ತಡವಾಗುವಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು 21ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 2:21 ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ. 7 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಸಭೆ ಅದು? ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಸಭೆ? ತುವತೈರವ? ಯಾವ ಸಭೆ? ತುವತೈರ. ತುವತೈರ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆನು. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆನು? ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆನು. ದೇವರು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೆಂಟ್ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವುದಾದರೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಆದರೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜಾರತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವರ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ತಿರುಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ಇಷ್ಟ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಆ ಸಭೆ ತನ್ನ ಜಾರತ್ವವನ್ನು, ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಸಭೆಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲಂತೆ. ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡವಾದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅದು ನೀವೇ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ. ಓಕೆ, ಹಲಲೂಯ ಹಲಲೂಯ ಹಲಲೂಯ. ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಹಲಲೂಯ. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಂತೆ, ಅವಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಹಲಲೂಯ. ಯಾರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿದೆಯೋ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಿರುವವರು. ಆಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪರಲೋಕ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತದೆ. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ತನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ತಾನೆ. ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಲಲೂಯ ಹಲಲೂಯ. ಹಾಗಾದರೆ ತಡವಾಗುವಿಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ, ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ತಡವಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ವಾಕ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ.
ರೋಮಾಪುರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ ಓದುವಾಗ, ರೋಮಾಪುರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಆತನ ಅಪಾರವಾದ, ಓಕೆ ಓದಿ, ಆತನ ಅಪಾರವಾದ ದಯ, ಸಹನ, ದೀರ್ಘಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಉಪಕಾರವು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ನೀನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಆತನನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ನೀನು ನಿನ್ನ ಮೊಂಡತನವನ್ನು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಕೋಪವನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಯಾರು ಸಮಯವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ವೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ದೇವರ ಕೋಪವನ್ನು ನೀನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀ ಎಂಬುದಾಗಿ. ದೇವರ ಕೋಪವು, ನ್ಯಾಯವಾದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ದಿವಸ ಬರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. ಅದೇ ರೋಮಾಪುರ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 22ನೇ ವಚನ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡುವುದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ನಾಶನ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಬಹು ಸೈರಣೆಯಿಂದ ಸೈರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನಾಶ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ದೇವರು. ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೈರಣೆಯಿಂದ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಪಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಹೇಗೂ ಜೀವಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ದಿನದ ದಿನಕ್ಕೆ ದೇವರ ಕೋಪದ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ದೇವರ ಕೋಪ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನಾವು ಆ ಬರುವಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಡ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಇಬ್ರಿಯ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 37ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 37ನೇ ವಚನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಬರುವಾತನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವನು, ತಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 38. ಆದರೆ ನನ್ನವನಾಗಿರುವ ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವನು. ಅವನು ಹಿಂದೆಗೆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಅವನು ಹಿಂತೆಗೆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಬಂದು ಬರುವಾತನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ನನ್ನವನಾಗಿರುವ ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹಿಂತೆಗೆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲಂತೆ? ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ? ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು? ಯಾವಾಗ? ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ ಮತ್ತು 10ನೇ ವಚನ. ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಅದರಂತೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದ 99 ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಿಗಿಂತ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬನೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? 10ನೇ ವಚನ. ದೂತರ ಮುಂದೆ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹೇಗಿರ್ಬೋದು? ದೇವದೂತರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಪರಲೋಕದ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಉಂಟಲ್ಲಿ. ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗ್ಬೋದು ದೇವರಿಗೆ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನೋಡಿದಿರಾ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಯಜಮಾನರು ಇರ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು
ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವರು ಕಟುಕ ಅಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬೈತಾರೆ. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋ ಇತರರಿಗೋ ಬೈತಾ ಇರೋದಾದರೆ ಅದು ಇದಕ್ಕಲ್ಲ. ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೊಲೆಗಾರರಲ್ಲ, ಕಟುಕರಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಟುಕರಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ. ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ಓಕೆ, ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಶೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಫಲಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಲಿಸುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕೆಲವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದುಂಟು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಕ್. ಏನೋ ಅಮ್ಮೆ ಆತು ಶಿಸ್ತದ ಜನ, ಆತ ಕಡಕದ ಜನ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರ್ತಾರೆ, ನಲ್ತೊಂದು ಇರತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ. ಹಲಲುಯ್ಯ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟ? ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲಲುಯ್ಯ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಖುಷಿಯಾದ ಭಯಂಕರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಕಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ, ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವಂಥ ತೋರಿಸುವಂಥ ರೀತಿ ಹೇಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಹಲಲೂಯ್ಯ, ಹಲಲೂಯ್ಯ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆತನದವರೆಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಅದೇ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 37ನೇ ವಚನ ಇಬ್ರಿಯ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ನನ್ನವನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕೋನು, ಅವನು ಹಿಂತೆಗೆದರೆ ಸಂತೋಷ ಪೋಪುನ್. ಸಂತೋಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂತೆಗೆಯದೆ ಕಡೆವರೆಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರೋದಾದರೆ, ದೇವರಿಗಾಗಿ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರೋದಾದರೆ ಆತನಿಗೆ ಆ ಸಂತೋಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಲಲಿಯ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾನೋ ಯಾವತ್ತೇ ಬರಲಿ, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತರಾಗಿರೋದಾದರೆ, ಹಲಲುಯ್ಯ, ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಚಿತ್ತರಾಗಿರೋದಾದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರೋದಾದರೆ, ನಮಗೇನು ಯಾವಾಗಲೇ ಬರಲಿ, ನಮಗೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಹಲಲುಯ್ಯ. ಕರ್ತನಾಮ ನನಗಾಶ್ರಯವೇ, ಭಯವಿಲ್ಲ ನನಗೆಂದಿಗೂ. ಯಾರು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೇವಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೋ ಪರಲೋಕ ಖುಷಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರಣದವರೆಗೆ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹೋರಾಟ ಬರ್ಬೋದು, ಶೋಧನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಎಳೆತ ಸೆಳೆತ ಬರ್ಬೋದು, ನೋ 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 ಅಂತ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಕರ್ತನಾಮ ಅಂಥವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತದೆ. ಹಾಲಲ್ಲುಯ್ಯ, ಹಾಲಲ್ಲುಯ್ಯ. ವಾವ್, ಸಭೆ ನಾವು ಅಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣ. ಸಭೆಗೆ ಭಯ ಅಲ್ಲ, ಸಭೆ ಹೆದರ್ಬೇಕಂತ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ, ಸಭೆಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಯಾವ ಆತನು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಆತನ ಮೂಲಕ, ಹಲಲುಯ್ಯ, ಯಾರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿದವರು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ. ಹಲಲುಯ್ಯ, ಹಲಲುಯ್ಯ. ಆ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರೋಣ, ಸಿದ್ಧರಾಗಿರೋಣ. ಹಲಲುಯ್ಯ. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ 7 ಸಿದ್ಧತೆಗಳುಂಟು. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರೆದಂಥದ್ದು 7 ಸಿದ್ಧತೆಗಳು. ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಲಲುಯ್ಯ. 7 ಮಾತುಗಳುಂಟು. ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧತೆ, ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳುಂಟು ಬರೋಣಕ್ಕಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 7 ವಿಚಾರಗಳುಂಟು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲಲುಯ್ಯ, ಹಲಲುಯ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಂಬುದಾದರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿರೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಲಲುಯ್ಯ. ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಬರುವ ದಿನವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ, ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ರಿ. ಹಲಲು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೀರಿ? ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಜವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿದ್ರಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿದ್ರಾ ಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದಾದರೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ, ಹೊರಗೆ ಬರೋಣ.
ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಇಬ್ರಿಯ 5:12 ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್, 5:11-14 ಒಂದು ಓದ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲೇ ಉಂಟಲ್ಲ, 11ರಿಂದ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತು ಬಹಳ ಉಂಟು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಮಂದವಾಗದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವಚನ, ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಥೆಸಲೋನಿಕದಲ್ಲಿಂಟು, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವನೇ ಏನಾಗು, ಎಚ್ಚರವಾಗು. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸತ್ತವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏಳು, ನಿನಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪ್ರಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ. ಭಕ್ತಿಹೀನತೆಯ ಒಂದು ನಿದ್ರಾ ಜೀವಿತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದಾದರೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋಣ. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಶಾರೀರಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು ಶಾರೀರಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಖಾಲಿ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಶಾರೀರಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕೂಡ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇವತ್ತು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ನೀನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ ದೇವರು. ನಿನ್ನ ವರ್ಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಬರೋಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯತ್ವದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯತನ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆಯೋ ಕರ್ತನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಳ್ವೆ ಇದೆಯೋ, ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ಸಿದ್ಧರಾಗಲಿ. ದೇವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೇವರೇ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಸಾರೂಪ್ಯ ಉಳ್ಳವರಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಗಾಡ್. ಈ ವಾಕ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮಾತಾಡಲಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್.